Good morning, dear students. Hope all of you are enjoying good health and studying your day-to-day lessons well. Students, in the last class, we have learned about the naughty onions. And now we shall move on to the activities part. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಟ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಪಾಠದ ವಿವರಣೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಈಗ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Fill in the blanks with the words above and say the sentences aloud. ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. First one, Gopu brought onions, somewhere dash and somewhere dash. Gopu brought onion, somewhere big, B-I-G, big, and somewhere small, S-M-A-L-L, small. Second one, he took a dash knife. He took a sharp knife, sharp, S-H-A-R-P, sharp. Third one, Gopu was very dash. Gopu was very tired. Gopu was very tired, T-I-R-E-D, tired. Fourth one, the onions spoke in a dash voice. The onions spoke in a soft voice. S-O-F-T, soft voice. So, fill in the blanks. ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಮುಗೀತು. Next, write well. Write well. Answer these questions orally and then write them. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಬರಿಬೇಕಂತೆ. What did Gopu buy from the market? What did Gopu buy from the market? Gopu bought onions from the market. ಉತ್ತರ, Gopu brought onions from the market. Second one, what did the naughty onion ask the other to do? What did the naughty onion ask the others to do? ಈ ತುಂಟ ಈರುಳ್ಳಿ ಉಳಿದ ಈರುಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿತು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಓಕೆ. ದ ನಾಟಿ ಆನಿಯನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಟು jump out. The naughty onion asked others to jump out. Uttara. Third one, the onions were found in dash. The onions were found in dash dash dash. ಮೂರು ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, the cupboard, C-U-P-B-O-A-R-D, cupboard. Second one, corner, C-O-R-N-E-R, corner. Dustbin, D-U-S-T-B-I-N, dustbin. So, fourth one, why do you think the dinner was bit late? ಯಾಕೆ ಉಪಹಾರ ಆ ದಿನ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು? ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರ ಯಾಕಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ, the dinner was late because of the naughty onions. The dinner was late because of the naughty onion. Okay. Next one, fun with words. Write the sentences using the words given in a bracket. One is done for you. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫನ್ ವಿತ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ರೈಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು using the words
ಗಿವನ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವೇನು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಹೊಳಪಾದ, ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ, ಲೋಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ತುಂಬುವ, ಲಾರ್ಜ್ ದೊಡ್ಡದಾದ, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಹಾರುವ, ಪ್ರಿಟಿ ಸುಂದರ, ರೌಂಡ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಒನ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅವರು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು 5 ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಬ್ರೈಟ್. ಅವರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸನ್ ಈಸ್ ಬ್ರೈಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ, HAPPY, ಹ್ಯಾಪಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಾವು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆಯಿತಾ. ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್. The the birds, 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 are flying, FLYING, flying. The birds are flying. ಈಗ ಮೂರನೇದು ನಾವು ಪ್ರಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. The girl is pretty. The girl is pretty. THE, GIRL, girl. IS is PRETTY, pretty. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸುಂದರ, ಹುಡುಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನಾವೀಗ ಲಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಅರ್ಥ, ದೊಡ್ಡದಾದ. ದ ಶಿಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. ದ ಶಿಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. THE, the, SHIP, ship. IS is VERY, very. Large, LARGE, large. ಈ ಹಡಗು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಆ ಹಡಗು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ರೌಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ರೌಂಡ್. The table is round. The table is round. THE, the, TABLE, table. IS is ROUND, round. The table is round. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಶೇಪಿನಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಚೌಕಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಈ ಟೇಬಲ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ದ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ರೌಂಡ್. Look at the pictures. Choose the correct question word given in the bracket. Look at the pictures. ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. Choose the correct question words. Question words ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಪದಗಳನ್ನು, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಪದಗಳನ್ನು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಅವ್ರ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಟ್, WHAT, ವಾಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು. WHO, ಹೂ ಅಂದರೆ ಯಾರು. HOWMANY, ಹೌ ಮೆನಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು. ವಿಚ್, WHICH, ವಿಚ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು. ವೇರ್, WHERE, ವೇರ್, ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ. ವೆನ್, WHEN, ವೆನ್, ವೆನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ. ಹೂಸ್, WHOSE, ಹೂಸ್, ಹೂಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ದು ಅಥವಾ ಯಾರ. ವೈ, WHY, ವೈ, ವೈ ಅಂದರೆ ಏಕೆ. ಹೌ, HOW, ಹೌ, HOW, ಹೌ, ಹೌ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ. Now we'll move on to the pictures and we'll form the question as well as answers. Questions. First picture. What can you see children in the first picture? ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. WHAT. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೋದು ಏನಿದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ THIS. this. IS is
A computer, computer, computer. This is a computer. So in the second picture, what can you see, children? Yes, it's a bus, isn't it? Bus. So dash do you go to school? Dash do you go to school? ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ how do you go to school? How do you go to school? HOW, how do you go to school? Answer, ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಬಸ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಲ್ವಾ. ಐ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಬೈ ಬಸ್. ಐ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಬೈ ಬಸ್. ಐ GO TO ಟು SCHOOL ಸ್ಕೂಲ್. BY by BUS bus. I go to school by bus. Okay, third picture. What can you see, children, in the picture? A boy, alva. Who is this? WHO. Who is this? He is my brother. ಹುಡುಗ ಆದರೆ ಬ್ರದರ್, ಹುಡುಗಿ ಆದರೆ ಸಿಸ್ಟರ್. ಅಥವಾ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದರೆ ಶಿ ಈಸ್ ಮೈ ಮದರ್. ಅದೇ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಹೀ ಈಸ್ ಮೈ ಫಾದರ್. ಹುಡುಗಿಗೆ ಶಿ, ಹುಡುಗನಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಹೀ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ತಾನೇ ಬ್ರದರ್, ಹಾಗಾಗಿ ಹೀ ಈಸ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಟಾಯ್. ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಟಾಯ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟಾಯ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಟ ಆಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾನಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತೇವೆ? ಆಟದ ಸಾಮಾನಿಗೆ ಟಾಯ್ ಅಂತೇವೆ. ಸೊ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಟಾಯ್. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಟಾಯ್? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಟಾಯ್? WHICH. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಟಾಯ್? ನಿನ್ನ ಆಟ ಸಾಮಾನು ಯಾವುದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ್ದು ನಿನ್ನ ಆಟ ಸಾಮಾನು ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ವ, ಹಾಗೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಟಾಯ್. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತೋರಿಸಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಟಾಯ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಟಾಯ್. ಅಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನನ್ನ ಆಟ ಸಾಮಾನು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ THAT that, IS is MY my, TOY ಟಾಯ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಟಾಯ್. ಈಗ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್? We can see a vase ಅಲ್ವಾ. was is on the table. ಮೇಲಿದ್ದಕ್ಕೆ on the table ಅಲ್ವಾ. So was is on the table. Now dash is the vase. Where is that vase? Okay, where is the vase? The vase is on the table. ಅದೇ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ under the table, ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ on the table. So was is on the table. The THE, the VASE was, IS is ON on, THE the TAB ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಮೇಲೆ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ was is on the table, ಅದೇ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ was is under the table. So next one, dash do you wake up in the morning? ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡು ಯು ವೇಕ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಎದ್ದೊಳುತ್ತೀರಾ ಅಂತ. ವೆನ್ ಡು ಯು ವೇಕ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್? WHEN, ವೆನ್ ಡು ಯು ವೇಕ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್? ಆನ್ಸರ್, ಐ ವೇಕ್ ಅಪ್ ಎಟ್ 6 AM. AM ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಅದೇ ಸಂಜೆ ಆದರೆ PM. ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, AM ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ. ಐ ವೇಕ್ ಅಪ್, WAKE ವೇಕ್, UP ಅಪ್, AT ಎಟ್ 6 AM. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಫೋನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಫೋನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಫೋನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಕೌಂಟ್ ದ ಫೋನ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಈ ಫೋನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. 1 2 3. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಫೋನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇದೆಲ್ಲ, ದೇರಿಂದನೇ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ 3 phones. ದೇರ್ ಆರ್ 3 phones. THERE ದೇರ್, ARER, P 3 ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು PH
PHONES ಫೋನ್ಸ್. ಒಂದೇ ಫೋನ್ ಇದ್ದರೆ ಫೋನ್, ಅದೇ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಫೋನ್ಸ್, NEAC ಫೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್. ಹೂಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರ ಬುಕ್ ಇವುಗಳು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. WHO, ಹೂಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಬುಕ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್, ಅಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದನೇ ಆನ್ಸರ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಬುಕ್ಸ್, MY ಮೈ ಬುಕ್ಸ್, BOOK ಬುಕ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಬುಕ್ಸ್. Students, I hope you have understood the activity part of the Naughty Onion. We shall meet in the next class.